Welcome students. We will start with Science 2 4th chapter Environmental Management. Last year you have studied about ecosystem. Just we will revise that. It is formed by biotic and abiotic factors and their interactions with each other. Ecosystem consists of abiotic components that are physical factors like air, water, vapor, minerals, soil, sunlight, etc. These are physical factors. Elements and compounds, they are chemical factors. In that also, hydrogen, oxygen, nitrogen, many metals and non-metals elements, they are inorganic substances which we found in nature like in soil, in water, in air, etc. And proteins, carbohydrate, fats, these are called organic substances. They are generally found in bodies of plants and animals. Then our cells are counted in biotic components, that they are also two types: autotrophic, trophic, that are producers like green plants, all types of green plants, and heterotrophic, they are animals including us, and decomposers. Decomposers are microbes like bacteria, fungi, which decompose dead bodies of animals and plants and return all the elements in their bodies to the nature. So functions of the decomposers is very important. Then animals are of three types. Primary consumers, they are herbivores like hares, then stags, etc. Secondary consumers, which consume primary consumers, they are like wolf, then man itself. And tertiary consumers, that are the tertiary consumers are those which consume secondary consumers and no one consumes tertiary consumers, that is tigers, then eagles, etc. This is all about ecosystem. All these physical, chemical and biological factors affecting living organisms in any possible way is collectively called as environment. All the factors and their effect on each other collectively called as environment. And what is ecology? It is the science that it deals with the study of interactions between biotic and abiotic factors of the environment, how they affect each other. Biotic factors affect abiotic and vice versa. The science which studies this is called ecology. What are the factors that affect environment? Natural factors are earthquakes, floods, droughts, storms, forest fires, etc. जेव्हा हे घडतात, कोण कोण भूकंप, पूर आला, दुष्काळ पडला, वादळं आली, वणवे लागले, तर या प्रत्येकाचा काहीतरी पर्यावरणावर, एन्व्हायरमेंटवर काहीतरी ॲडव्हर्स इफेक्ट होत असतो. इट चेंजेस द एन्व्हायरमेंट अँड more harmful are man-made factors like deforestation, जंगलतोड. धरणं बांधली आपल्या पाण्यासाठी, पण त्याच्यामुळे जंगलच्या जंगलं त्या धरणाच्या पाण्याखाली जातात. बांधकामं करतो आपण, कन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे बांधकामं, तेव्हा काय होतं, रिकामी जमीन पाहिजे, झाडं तोडली. एक्सप्लोजन्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्फोट, मग ते खाणीसाठी केलेले स्फोट असतील, दगडफोडीसाठी असतील, बॉम्बस्फोट असतील, युद्धांमध्ये होणारे स्फोट असतील, प्रत्येकामुळे एन्व्हायरमेंटला हानी होते. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन, वाढती लोकसंख्या, याच्यामुळे सुद्धा विस्फोट, लोकसंख्या प्रचंड वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे सुद्धा एन्व्हायरमेंटवर परिणाम होतोय. आपण शिकतोच आहोत, पुढे पण बघणार आहोत. फास्ट इंडस्ट्रियलायझेशन, जेवढे तुम्ही उद्योग आणि कारखाने उभारणार तेवढी जंगलतोड सुद्धा होते आणि त्याच्यामधून जे वेस्ट बाहेर सोडले जातात, वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस, फ्यूम्स,
नंतर धूर वेगळे, ह्या सगळ्यामुळे आणि रसायनं याच्यामुळे पर्यावरणाची प्रचंड प्रमाणात नासाडी होत असते. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. लोकसंख्या वाढली की भरपूर साधन संपत्ती सुद्धा वापरली जाते. पाणी असेल, अन्नधान्य असेल, लाकडं, सगळ्या प्रकारची फ्युएल्स, त्याचा प्रमाण इनडिस्क्रिमिनेट यूज आहे, प्रचंड प्रमाणात होतं. अँड अनप्लॅन्ड अर्बनायझेशन. एखादी सिटी आहे तर तिकडे रोजगार मिळतो, नोकरी मिळते, काहीतरी उद्योगधंदा मिळतो, म्हणून गावाकडची माणसं सिटीकडे येतात आणि मग ते सिटीच्या बाउंड्रीज सोडून ती लोकसंख्या स्लम असेल वाढायला लागते. त्याला म्हणतात अनप्लॅन्ड अर्बनायझेशन. शहरं होतात तयार, पण त्या शहरांची बेसुमार वाढ होते चारही बाजूनी. दॅट इज कॉल्ड अनप्लॅन्ड अर्बनायझेशन. ॲट प्रेझेंट many environmental problems have been arisen due to effect of natural and artificial factors on earth. हे जे आहे त्याच्यामुळे पूर्ण पृथ्वीवरच खूप प्रॉब्लेम्स निर्माण झालेले आहेत. कोणी केले? माणसाने, जास्तीत जास्त माणसाने. नॅचरल फॅक्टर्स आहेत त्यांना आपण काहीच करू शकत नाही, पण हे मॅनमेड फॅक्टर्स आहेत, आर्टिफिशियल फॅक्टर्स, त्याच्यासाठी पूर्णपणे माणूस जबाबदार आहे. एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन इज वन ऑफ देम. That also we have learnt in last year. Unnecessary and unacceptable. विनाकारण तयार झालेला आणि अनएक्सेप्टेबल, की ज्याचा स्वीकार करणं अतिशय कठीण आहे. चेंज इन द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. पर्यावरणात झालेले असे बदल की जे आपल्याला त्रास देतात, त्यांचा स्वीकार करणं कठीण आहे आणि ज्याची गरजच नव्हती. ड्यू टू नॅचरल इव्हेंट्स ऑर ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज. ह्या दोन्हीमुळे होऊ शकतात, ते आहे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. पण जास्तीत जास्त, पुन्हा एकदा मी म्हणेन, ह्याच्यासाठी जास्तीत जास्त जबाबदार आहे माणूस. कसं ते शिकलाय तुम्ही. टाइप्स आर एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन, सॉइल पोल्युशन, थर्मल, लाईट, प्लास्टिक पोल्युशन. प्रत्येकाचं थोडं थोडं बघूया. एअर पोल्युशन कोणामुळे होतं? इथे चित्रात दिसतंय तुम्हाला. कारखान्यांमधून किंवा इंडस्ट्रीमधून धूर सोडले जातात, वाहनांमधून, मॅक्झिमम वाहनांमधून, त्याच्यामुळे एअर पोल्युशन होतं. वॉटर पोल्युशन कशामुळे होतं? एक तर सुएज वॉटर सरळच्या सरळ नदीत, समुद्रात सोडून दिलं, झालं पाणी खराब. आणि पुढचं आहे साऊंड पोल्युशन. आवाज ऐकण्याची सुद्धा माणसाच्या कानाची क्षमता असते, तशी प्राण्यांच्या सुद्धा क्षमता असतात. शहरांमध्ये जास्तीत जास्त पक्षी पळून जातात शहरांमधून. ह्याचं कारण दोन्ही आहे, एअर पोल्युशन सुद्धा आणि साऊंड पोल्युशन सुद्धा. त्यांना शांत एन्व्हायरमेंटची गरज असते. एका लिमिटच्या बाहेर जर डेसिबल वाढले आवाजाचे तरी सुद्धा ते सगळ्यांना घातक असतात. Soil pollution. It mainly occurs due to industries and also due to agriculture. केमिकल फर्टिलायझर्सचा भरपूर प्रमाणात वापर केला तर ती सगळी पुन्हा मातीत वाहून, त्याच्यामुळे मातीचं एकदा तर पोल्युशनच होतं, खूप माती बिघडून जाते. थर्मल पोल्युशन, उष्णता. कारखाने आहेत, औष्णिक विद्युत प्रकल्प आहेत, म्हणजे जिथे कोळसा जाळून वीज बनवली जाते, त्याच्यामुळे थर्मल पोल्युशन होतं, टेम्परेचर वाढतं. लाईट पोल्युशन. दिवसा आपल्याला सूर्यप्रकाश आहे, पण रात्रीच्या वेळी जर तुम्ही शहरं बघितली तर पूर्ण ती प्रकाशित दिसतात. बऱ्याच वेळा तुम्ही टीव्हीवर वगैरे फिल्ममध्ये पाहिलं असेल, विमानातून जेव्हा दृश्य घेतलं जातं शहरांचं, तर ते शहरांची संपूर्ण देशाची बाउंड्री सुद्धा दिसू शकते, इतके दिवे लागलेले असतात रात्री. आणि त्याच्यामुळे सुद्धा लाईट पोल्युशन, जे पोल्युशन होतं ते लाईट पोल्युशन. प्लास्टिक पोल्युशन सर्वात मोठी समस्या. कोणत्याही प्रकारे प्लास्टिक त्रासच देतं. जमिनीत कचऱ्याबरोबर गेलं, हजारो वर्ष त्याचं डिकम्पोजिशन होणार नाही. पाण्यात गेलं तर गटारं तुंबतील, पूर येतील. 26 जुलैची घटना. समुद्रात गेलं, नदीत गेलं तर तिकडच्या जीवांसाठी धोका आहे, माशांच्या पोटात जाऊ शकतो, वनस्पतींना धोकादायक आहे.
कचऱ्यातलं प्लॅस्टिक खाऊन गाई गुरांना सुद्धा कॅन्सर होऊ शकतात. कुठेतरी तो त्रासदायकच आहे प्रकार. जाळलं कचऱ्याबरोबर एअर पोल्युशन आहे. अतिशय घातक असे गॅसेस बाहेर पडतात. सो प्लास्टिक पोल्युशन इज मोस्ट डेंजरस पोल्युशन. अनदर dangerous pollution is radioactive pollution. What is radioactivity? These are some rays, very strong rays that penetrate many things. They are called radioactive rays. Radioactive pollution is of two types: natural radiations, that is ultraviolet rays, and infrared rays in sunlight. Then artificial radiations, X-rays and radiations from atomic energy plants. Here you can see atomic energy plant with smoke, as well as it emits some radiations which are very harmful to humans as well as other animals and plants also. एक एक बघूया. एक्सरे काढला असेल कधीतरी तू. सॉरी. एक्सरे काढताना काय होतं? हाडाला क्रॅक गेलाय का, फ्रॅक्चर आहे का हे बघण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचे रेज, एक्सरेज तुमच्या शरीरावर सोडले जातात. ते तुमची स्किन, मसल्स सगळ्याला भेदून हाडांचा फोटो काढू शकतात. इतके ते पेनिट्रेटिव्ह आहेत. सो दे आर हार्मफुल. Radiations from atomic energy plants, they are also harmful. What are the effects of these radiations? Cancerous ulceration occurs due to high radiations of X-rays. जर तुम्ही एक्सरेच्या सतत संपर्कात असाल तर तुम्हाला त्या एक्सरेज मुळे कॅन्सर होऊ शकतो. अल्सर म्हणजे कॅन्सरस अल्सरेशन. अल्सर म्हणजे जखमा की ज्याच्यामुळे कॅन्सर होऊ शकतो. म्हणून तुम्ही बघितलं असेल एक्सरे काढायला जातात तेव्हा ती माणसं जे टेक्निशियन असतात ते वेगळ्या प्रकारच्या कापडाचे असे कपडे घालतात त्यांना स्वतःला त्रास होऊ नये म्हणून. Tissues in the body are destroyed due to these radiations. Genetic changes occur. These are very harmful. तुम्ही इतिहासात कधीतरी नागासाकी, हिरोशिमा इथे बॉम्बस्फोट झाले होते. जपानची 2 बेटं आहेत तिकडे, किंवा चेर्नोबिल अणुभट्टी आहे तिकडे एक अपघात झाले होते. त्याच्यातून जी रेडिएशन्स बाहेर पडली त्यांचा इफेक्ट पूर्ण सर्क्युलर मोठ्या एरियामध्ये असा झाला की तिथे जळून राख तर झालेच, पण तिकडचे वनस्पती, प्राणी, इन्क्लुडिंग ह्युमन, त्यांच्या क्रोमोझोम्सवर परिणाम होतो, जीन्सवर परिणाम होतो आणि ते इफेक्ट जे असतात, बॅड इफेक्ट्स किंवा जे दोष आले ते पुढच्या पिढ्यांमध्ये सुद्धा जातात. इतकं ते हार्मफुल आहे. सो जेनेटिक चेंजेस ऑकर. विजन इज ॲडव्हर्सली अफेक्टेड. दृष्टीवर तुमच्या विपरीत परिणाम होतात. सो रेडिओ ॲक्टिव्ह पोल्युशन इज व्हेरी डेंजरस टाइप ऑफ पोल्युशन. Why environmental conservation is needed? To maintain the balance in nature. We have destroyed the balance between biotic factors and abiotic factors. To maintain this balance, one must think about environmental conservation. To solve the natural and artificial problems. Natural problems आणि artificial problems दोन्हीवर सोल्युशन मिळू शकतं जर तुम्ही एन्व्हायरमेंट चांगली राखली तर. To conserve natural resources like water, wood, that is plants, then minerals and fuels, etc. Why it is our social responsibility? Nature has given everything to everyone, including plants, birds, animals, microbes, etc. All have same right on all natural things, but human utilized all the natural resources as much as possible. इतर प्राणी वनस्पती तुम्ही डोळ्यासमोर आणा ते गरजेपुरतं घेतात, पण माणूसच एक हावरा आहे की ज्याने सगळी स्वतःची जागीर आहे निसर्ग असं समजून त्याला ओरबाडले.
In an attempt to live satisfactory life, human kept on snatching from the nature as much as possible. स्वतःचं आयुष्य सुखकारक आरामदायी व्हावं, सगळीकडे मशीन पाहिजेत. पूर्वी चालत जायची माणसं, आता तुम्हाला वाहनं पाहिजेत, विमानं पाहिजेत, जेट पाहिजे. सगळी कामं जी हाताने होत होती घरी, त्या प्रत्येकासाठी मशीन आहे. मिक्सर आला, झाडू काढायला यंत्र आलं, कपडे धुवायचं यंत्र, भांडी घासायचं यंत्र, थंड हवेचं यंत्र, पंखे आले, AC आले. फुकट चालतात का हे सगळे? त्या सगळ्यांना लागतात इंधनं. इंधनांसाठी पुन्हा देतं कोण तुम्हाला? निसर्ग. या सगळ्या माणसाच्या प्रगतीने आपण म्हणतो माणसाची आमची प्रगती करून घेतली आम्ही आमच्या डोक्याने, पण निसर्गाची मात्र आपण हानी केली. We have destroyed our environment. This led to increased environmental problems. मानवी आयुष्य जास्ती सोपं होण्यासाठी जे प्रयत्न चालू आहेत त्यांनी एन्व्हायरमेंट वर मात्र प्रॉब्लेम मध्ये आली आहे. If human has disturbed the environmental balance, then he must only conserve and improve the quality of nature. ज्यांनी खराब केलं त्याचीच जबाबदारी आहे ना पुन्हा नीट करण्याची. घरातली एखादी वस्तू जर खराब झाली, इथे तिथे टाकून दिलं तर आई काय सांगते? तू टाकलंस ना, तू उचल. तसंच आहे. ज्यांनी निसर्गाची हानी केली आहे, पर्यावरणाची हानी केली आहे, त्याचीच पुन्हा माणसाचीच जबाबदारी आहे की त्या निसर्गाचा विचार आणि त्याचं संवर्धन तुम्हीच केलं पाहिजे. Many times general public is unknown that its activities are harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen. अगणित उदाहरणं देता येतील याची. जवळच्या अंतरावर जायचंय, चालत जाऊ शकतो आपण बाजारात, पण नाही, माझी गाडी आहे, माझ्या पैशाचं मी पेट्रोल घालतोय, मी जाणार गाडी घेऊन, पण त्याच्यामुळे किती पोल्युशन वाढवतो आपण. रस्त्यावरून चाललेत, पाण्याचा नळ वाहतोय, घरातला नळ असेल तर मी बंद करीन, सार्वजनिक नळाशी आणि त्या पाण्याशी मला काय देणं घेणं? बघेल कोणतरी, नगरपालिकेच्या कामगार आहेत त्यांनी येऊन बंद केला पाहिजे. असं करून आपण दुर्लक्ष करतो. घर स्वच्छ ठेवायचं, पण कचरा जर रस्त्यावर कचरा कुंडी असेल तर तो तिथे कुंडीच्या आत न टाकता बाहेर टाकायचा. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत लहान मोठ्या की ज्याच्यामुळे माणसाला कळत पण नाही आणि नकळतपणे आपण पर्यावरणाची हानी करत असतो. सो एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन is only human's responsibility because human only has destroyed environment. Laws, Indian government has laws enacted for environment. First is Forest Conservation Act which was brought in 1980. The land reserved for forest conservation has been prohibited to use for any other purpose by this law. जी गोष्ट जागा जंगलासाठी वनासाठी राखून ठेवली आहे तिकडे कोणीही काहीही दुसरी गोष्ट करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ माइन देन यू हॅव टू टेक परमिशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. जमीन तुमची आहे पण तिकडे जर धातू आहेत आणि तुम्हाला खाण खणायची आहे तर तुम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परमिशन पाहिजे. एनी पर्सन हू डिसओबेज धिस लॉ इज एंटायटल्ड टू इम्प्रिझनमेंट फॉर 15 days. Then Environmental Conservation Act 1986. Purpose of this act is to control the pollution and punish the persons or institutes harming the environment. पर्यावरणाची हानी करणारा एखादा माणूस असेल, त्याचा कारखाना असेल किंवा कुठचीही संस्था असेल तर पोल्युटंट रिलीज होत असतील त्या कारखान्याकडून किंवा अगदी घरातून सुद्धा in atmosphere beyond a permissible limit, the person breaching this rule is entitled for either 5-year imprisonment or fine up to 1 lakh. तुम्ही जर एखाद्या पोल्युटंट निसर्गात पर्यावरणात सोडताय तर तुम्हाला एवढी शिक्षा होऊ शकते. 5 वर्ष तुरुंगात किंवा 1 लाख रुपये दंड भरा.
आता हे ऍक्ट केलेले आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी नीट इम्प्लिमेंटेशन होतंय की नाही हे बघण्यासाठी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड इन 2010 फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन. दिस ट्रिब्युनल सीज that these laws are implemented properly. Big story of a small man. हे तुम्ही पुस्तकात वाचालच, थोडक्यात मी सांगते. मोलाई पायांग in Assam. He is born in 1963. From म्हणजे वयाच्या 16व्या वर्षापासून हे जाधव मोलाई पायांग हे एका जंगलाचे कामगार म्हणजे कामगार म्हणून काम करत होते. तिकडे झालं काय तर एकदा ब्रह्मपुत्रा नदीला पूर आला आणि शेकडो साप वाहून गेले. खूप साप वाहून गेले. त्यांना वाईट वाटलं की साप वाहून गेले, कारण तिकडे त्यांना झाडं नाहीये, तर अडवायला जंगल नाहीये. So as a preventive measure, Mollai planted 20 bamboo plantlets. बघा, त्यांनी सुरुवात केली फक्त 20 बांबूंच्या रोपांपासून. In 1979, the local social forestry department began a social afforestation project. 200 हेक्टर मध्ये 200 हेक्टर जमिनीवर वनीकरण, अफॉरेस्टेशन म्हणजे वनीकरण, झाडं लावायची आणि जंगल निर्माण करायचं, हा 1979 मध्ये तिकडच्या सरकारने प्रोजेक्ट चालू केला. त्या प्रोजेक्ट मध्ये मोलाई एक फक्त फॉरेस्ट वर्कर होते. प्रोजेक्ट संपला, पण त्यांनी ह्या माणसाने ते काम स्वतःचं आज तागायत चालू ठेवले आजपर्यंत. As a result of his continuous work of planting and caring for these trees. बघा, दोन्ही शब्द महत्वाचे. झाड लावायचं आणि विसरून जायचं, पुढच्या वर्षी त्याच खड्ड्यात वृक्षारोपण असं एक गमतीने म्हटलं जातं. तर झाड लावल्यानंतर त्याची काळजी घेऊन त्याचं वाढवणं ते झाड हे पण तेवढंच महत्वाचं आहे. ते ह्या एकट्या माणसाने केलं आणि 1360 एकर्स एवढं मोठं जंगल त्यांनी एकट्याने उभं केलंय, सगळ्या झाडांची काळजी. टुडे दिस जंगल इन कोकिलामुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. आसाम मधला जोरहाट जिल्हा आणि तिकडचं कोकिलामुख नावाचा प्रदेश, तिकडे 30 वर्षाच्या प्रयत्नानंतर त्यांनी एवढं मोठं जंगल तयार केलं, म्हणून त्यांना पद्मश्री अवॉर्ड दिलं गेलं आणि त्या जंगलाला सुद्धा मोलाई जंगल म्हणतात. मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट. जमीन रिकामी हवी आहे, जंगल तोडण्यासाठी शेकडो कामगार जातात, तेव्हा कुठे एक जंगल नष्ट होतं. बट a single person if determined can establish a new forest. एका माणसाची इच्छाशक्ती एवढी जबरदस्त असू शकते की 1360 एकर्स एवढं जंगल तो एकटा करू शकतो. अशी पण झपाटलेली माणसं आहेत. असे आदर्श आपण डोळ्यासमोर ठेवलं पाहिजेत आणि ह्यांचं अनुकरण केलं पाहिजे. तुम्ही म्हणाल आम्ही कुठे जंगल करू, तयार जागा कुठे आम्हाला? गावातल्या मुलांना मिळू शकते रिकामी जागा, तर शहरातल्या मुलांना तुमच्या बिल्डिंगच्या आजूबाजूची, घराच्या आजूबाजूची जी काय मोकळी जागा दिसेल तिकडे झाडं लावून तुम्ही पर्यावरणाचं तुमच्या लेवलवर काहीतरी संरक्षण करू शकता. व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन environmental conservation and biodiversity? What is biodiversity? You have learned that it is the richness of living organisms in nature. एखाद्या प्रदेशात किती तुमच्या त्या प्रदेशात वनस्पती आहेत, प्राण्यांच्या किती जाती आहेत, झाडांच्या किती जाती आहेत, ती झाली तिकडची बायोडायव्हर्सिटी. व्हॉट आर इट्स लेवल्स? जेनेटिक डायव्हर्सिटी, occurrence of diversity among the organisms of same species. आधीच्या एका धड्यात आपण फिंच पक्षी बघितले होते, आठवा जरासं. त्यांच्या खाण्याच्या सवयी, राहण्याची ठिकाणं अशा अनेक कारणांमुळे एकाच फिंच पक्षाच्या जाती तयार झाल्या, प्रजाती. इथे दिसतंय तुम्हाला पक्षी साधारण तोच आहे, फक्त त्याचे रंग, त्याची चोच थोडी 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 फरक आहे. सो दिस इज जेनेटिक डायव्हर्सिटी. Second example is of bananas. All are bananas, but their shapes,
sizes, colors are different. This is genetic diversity in bananas. If you observe yourself, each human being is different from other. अगदी सख्खी भावंड सुद्धा एकमेकासारखी दिसत नाहीत, त्यांच्यात सुद्धा काहीतरी फरक असतो. Why this should be conserved? Possibility of wiping out the species arises if there is decrease in diversity within the species whose members involve in sexual reproduction. याच्यातली जर संख्या कमी झाली तर जेनेटिक डायव्हर्सिटी कमी होते आणि एखादी प्रजाती पूर्णपणे नष्ट होण्याची भीती असते. म्हणून जेनेटिक डायव्हर्सिटी कंजर्व केली पाहिजे. Second is species diversity. Here you can see many species of living organisms. Elephant, then cactus, stag, tiger, वेगवेगळ्या प्रकारचे साप, माकडं, हे सगळे प्राणी हे जर त्यांचा एक गट असेल तर ह्या सगळ्या त्यांच्या स्पेशीज आहेत. Innumerable species of organisms occur in nature. This is called as species diversity. In same manner, thousands and lakhs of species of plants are available on earth. Species diversity includes various types of plants, animals and also microbes. डोळ्यांना दिसत नाहीत सूक्ष्मजीव microbes, but they are also having various types like bacteria, viruses, fungi, then amoeba, paramecium, they are protists. So that is their diversity, species diversity. Third is ecosystem diversity. Here you can see 4 types of ecosystems. First is desert, second is ocean, third is tundra in icy lands, and fourth is prairie. Prairies are गवताळ प्रदेश, म्हणजे जिथे गवताच्या उंचीची झाडं आहेत आणि तसेच प्राणी राहतात. These are ecosystems. Many ecosystems are present in each region. तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलात की एक तो छोटंसं धबकं, तळं, विहीर हे सुद्धा इकोसिस्टम्स आहेत. Ecosystem is formed through interaction between plants, animals and their habitat and changes in the environment. प्रत्येक प्रदेशातली माती, तिकडचं पाणी, तिकडचं हवामान वेगळं असल्यामुळे तिकडे निर्माण होणारी झाडं आणि तिथे राहणारे प्राणी हे सुद्धा प्रत्येक इकोसिस्टम मध्ये वेगळे असतात. Because they can survive in that typical environment, typical ecosystem. For example, a camel from desert will not be able to survive in prairies or tundra. In the same manner, a hare or rabbit from prairie can't survive in desert, etc. Each ecosystem has its own characteristic animals, plants, microbes and abiotic factors. प्रत्येक इकोसिस्टमची स्वतःची काही वैशिष्ट्ये आहेत, अबायोटिक फॅक्टरची सुद्धा आणि प्लांट्स, एनिमल्स आणि मायक्रोबची सुद्धा. And these are different types of ecosystems: desert, ocean, prairies, tundra, forest, etc. So ecosystem diversity should be conserved to conserve all these plants and animals. Our ancestors were greatly aware of this conservation, and one of its ways is sacred grove or Devrai. It is the forest conserved in the name of God and considered to be sacred, pavitra. Sacred चा अर्थ पवित्र. देव राई याचा अर्थ काय? देवाचं जंगल, देव राहत असलेलं जंगल, त्याच्यामुळे त्याच्या वाटेला कोण जात नाही. तिकडचे झाडं, प्राणी आणि सगळं त्या देवळाबरोबर सुरक्षित राहतं. इट इज कॉल्ड एज सॅक्रेड ग्रूव्ह. These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the governmental forest department. अभयारण्यच आहे ती एका प्रकारची. जिकडे सरकारचा संबंध नसतो ते गाव त्याचं रक्षण करत असतं. As it has been conserved in the name of God, it has special protection.
देऊळ असल्यामुळे आता इथे चित्रात तुम्हाला दिसते चिपळूणची एक देवराई आहे, देवराई नियर चिपळूण. इथे एक देऊळ आहे आणि आजूबाजूला घनदाट जंगल आहे. These clusters of thick forests are rich with numerous species of animals, birds, plants, including many medicinal plants, microbes, etc. It is also a source of fruits, flowers, dry wood, then water for the people living around. या ज्या देवराया असतात ना, त्या काही काही याचे स्रोत सुद्धा समजले जातात. तिकडची फळं मिळतात लोकांना आजूबाजूच्या, फुलं मिळतात, झाडं तोडली जात नाहीत पण त्याच्या ज्या सुक्या वाळलेल्या काटक्या असतील त्या इंधन म्हणून मिळतात, औषधी वनस्पती मिळतात. इथं हिरवगार असल्यामुळे तिकडे बहुतेक वेळेला पाण्याचे स्रोत पण चांगले असतात. झरे, ओढे, तलाव, विहिरी बारमाही असतात तिकडे, म्हणजे त्यांना 12ही महिने पाणी असतं. आणि हे बारमाही जे स्रोत आहेत ते आजूबाजूच्या वस्त्या, वाड्या, गावं यांना पाणी तिथून नेता येतं, तिकडून घेऊन जातात ते पाणी. याशिवाय इकडे वैशिष्ट्य ह्याचं म्हणजे जे लुप्त होत जात आहेत वनस्पती आणि प्राणी, की बाहेर त्यांचं कुठेच अस्तित्व नाहीये, पण देवराईमध्ये त्याच्या वाटेला कोण जात नाही त्या झाडांच्या आणि प्राण्यांच्या, त्याच्यामुळे ती झाडं तिकडे मात्र सापडतात देवराईत. इतकं छान ह्या देवराईची संकल्पना आहे, कन्सेप्ट आहे. More than 13,000 sacred groves have been reported in India. तुमच्या पुस्तकात 13,000 जरी दिलेत तरी माझ्या एका लेखासाठी मी शोध केला होता, तर पूर्ण भारतात 1.5 लाख एवढ्या देवराई आहेत. प्रत्येक राज्यात त्याला नाव वेगळं आहे, पण देवराई ही संकल्पना पूर्वीपासून आहे. लोकांनी राखून ठेवली देवाची जंगलं. इन महाराष्ट्र 3,600 sacred groves have been reported. फक्त आपल्या राज्यात 3600 आहेत आणि त्याच्यातली फक्त 2 जिल्हे जर तुम्ही बघितले, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, तिथे नियरली 2,500 sacred groves are at present workingly. They are working. शक्यतो देवराई नष्ट होत नाही, उलट केली जाते, नवीन तयार केली जाते. कोल्हापूरच्या जवळ आंबा नावाचं एक हिल स्टेशन आहे, तिकडे 5 गावांनी मिळून, आजूबाजूची प्रत्येक गावांनी थोडी थोडी जमीन दिली आणि 5 गावांनी मिळून 2400 एकरची एवढी प्रचंड देवराई बनवली आहे आणि मस्त राखून ठेवली आहे. पठारावर आहे आणि छान हिरवगार आहे तिकडे, देऊळ आहे आणि सगळ्या औषधी वनस्पती, प्राणी भरपूर आहे तिकडे. सो दिस इज one of the ways to conserve environment. What are the other ways? We will see. Protecting the rare species of organisms. झाडं आणि प्राणी दुर्मिळ होत चाललेत. रेअर म्हणजे दुर्मिळ. दुर्मिळचा अर्थ काय? त्यांची संख्या कमी आहे, त्यांचं संरक्षण, प्रोटेक्शन द्यायचं त्यांना. एस्टॅब्लिशिंग नॅशनल पार्क्स अँड सँक्च्युअरीज. नॅशनल पार्क म्हणजे ते सरकारी असतात, सँक्च्युअरी पण सरकारी असतात, पण त्याचा अर्थ काय? तर तिकडच्या वनस्पती आणि प्राणी दोघांनाही संरक्षण असतं. मराठी त्याला अभयारण्य म्हणतात. अभय, त्यांना शिकारीपासून किंवा जंगलतोडीपासून भय नाही, ते अभयारण्य, सँक्च्युअरीज. सेम इज द थिंग विथ नॅशनल पार्क्स. डिक्लेअरिंग सम रिजन्स ॲज बायो रिझर्व्स. काही अशी क्षेत्र आहेत की बायो रिझर्व म्हणून डिक्लेअर केली जातात, तिकडे सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. तिकडच्या झाडाला किंवा प्राण्यांना तुम्ही कोणतीही हानी पोचवू शकत नाही, कायद्याने गुन्हा आहे. Some projects for conservation of special species like tigers, Melghat project was carried out to conserve tigers, and Melghat is in Vidarbha. There this व्याघ्र प्रकल्प किंवा टायगर रिझर्व प्रोजेक्ट, त्याच्यामुळे त्या वाघांची संख्या वाढली. कन्झर्विंग ऑल प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. फक्त दुर्मिळ नाही, सगळ्याच प्रकारची झाडं आणि प्राणी यांचं रक्षण करायचं. त्यांना मारायचं नाही, झाडं तोडायची नाहीत, उलट वाढवायची.
ऑब्झर्विंग द रूल्स, नियम केलेले आहेत, कायदे केलेले आहेत सरकारने, ते पाळायचे प्रत्येकाने. मेंटेनिंग रेकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. व्हाय दिस इज इम्पॉर्टंट? इफ यू थिंक ऑफ आयुर्वेदा, कितीतरी झाडं असतात आजूबाजूला, पण प्रत्येकामधल्या असलेले औषधी गुण आपल्याला कधी माहिती होतील? जर ते ज्ञान असेल तुम्हाला तर, की तुळशीचं, आल्याचे, प्रत्येकाचे, गवती चहाचे काही गुण आहेत, तर ह्या प्रत्येक गुणाचा काहीतरी माणसाला फायदा आहे हे जर लिहून ठेवलेलं असलं तर ते पुढच्या पिढ्यांपर्यंत जाणार. सो दिस इज मेंटेनिंग रेकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. आधीपासून जे आपल्याला वारशाने मिळालेलं आहे ज्ञान, ते लिहून ठेवायचं, रेकॉर्ड ठेवायचा त्याचा, आणि पुढच्या पिढ्यांसाठी राखून ठेवायचं. सो दिस इज मेंटेनिंग रेकॉर्ड. व्हॉट इज युअर रोल इन एन्व्हायरमेंट? तुम्ही म्हणाल आम्ही छोटी मुलं, आम्ही काय करणार, किंवा एखादी व्यक्ती काय करू शकते? कन्झर्वेशन, दॅट इज कन्झर्विंग अवेलेबल रिसोर्सेस. जे काही उपलब्ध आहेत त्यांचं संरक्षण करायचं. कंट्रोल, प्रिव्हेंटिंग द हार्म. पर्यावरणाला जे काही एन्व्हायरमेंटला हार्मफुल आहे त्याला प्रिव्हेंट करायचं. स्टॉपिंग हार्मफुल ॲक्टिव्हिटीज. जर एखादा तुम्हाला अशी गोष्ट होताना दिसली, दुसरं कोणतरी करतंय, तर त्याला स्टॉप करायचं. चेंजिंग द माइंडसेट, हे सर्वात महत्वाचं आहे. चेंजिंग द माइंडसेट, आपली वृत्ती बदलली पाहिजे, मनाची तयारी बदलली पाहिजे, की हे प्रत्येक गोष्ट निसर्गाची जी आहे ती माझी आहे, ती मी तिचं संरक्षण करेन. दॅट इज माइंडसेट. रिवायवल ऑफ हार्म फॅक्टर्स इन एन्व्हायरमेंट. ज्यांना हानी पोचलेली आहे एन्व्हायरमेंटमध्ये त्यांना रिवायवल द्यायची, काहीतरी करून त्यांना जगायला मदत करायची. अटेम्प्टिंग इनोव्हेशन. देन अवेअरनेस. असं म्हणतात ना की झोपी गेलेल्याला जागा करावं लागतं, तसं आहे. एज्युकेशन, आता तुम्ही शिकताय ते फक्त स्वतःपुरतं ठेवायचं नाहीये, ते शिकल्यानंतर दुसऱ्यांना गायडन्स द्यायचं आहे. अवेअरनेस कॅम्पेन्स लाईक रॅलीज, then exhibitions you have to conduct to make people aware about environmental conservation. Imitation, आताच सांगितलं आपण जादव मोलाई पायांग, तशी खूप माणसं आहेत, तर त्यांचं अनुकरण करायचं. इमिटेशन म्हणजे अनुकरण. ह्याच्यासाठी अजून एक छान गोष्ट मी सांगीन. सुंदरलाल बहुगुणा, त्यांनी चिपको आंदोलन सुरू केलं. आता हे चिपको आंदोलन काय आहे? व्हॉट इज चिपको मुवमेंट? जेव्हा जंगलतोड चालू झाली तेव्हा त्यांनी ते झाडाला मिठी मारूनच उभे राहायचे, की जर झाड तोडायचं आधी मला कापा. असं कोण माणसाला मारेल का? नाही. मग कितीतरी लोकांनी हे यांचं अनुकरण केलं आणि त्या एका माणसाच्या प्रयत्नाचं रूपांतर एका मुवमेंटमध्ये झालं. दॅट इज कॉल्ड चिपको मुवमेंट. देन ऑर्गनायझेशन्स आर फॉर्म्ड टू कन्झर्व एन्व्हायरमेंट अँड पार्टिसिपेशन. एखादं ऑर्गनायझेशन काय काम करत असेल तर त्याच्यात तुम्ही भाग घेऊन केला पाहिजे प्रयत्न. आता ही पाणी फाउंडेशनची कामं चालू असतात की तिकडे तुम्ही जाऊन एखाद दिवशी चर खणायला मदत करू शकता. पूर्ण दिवस तिकडे एखाद्या गावात जायचं आणि तिकडे ट्रेंचेस खणायला मदत करायची, की जेव्हा पावसाळा येईल तेव्हा तिथे त्या गावाला पाणी साठलं जाईल. सो दिस इज पार्टिसिपेशन इन any movements. Then prevention, preventing possible harms. पुढे काय होणार आहे त्याची हानी लक्षात घेऊन आधीच थांबवायचं. Designing new plans to conserve environment. Then factors harmful to environment, you have to think about them. Preservation, whatever has been left over. जेवढं काय राहिलेलं आहे माणसाच्या तावडीतून त्याचं आपणच रक्षण करायचंय. रेमेडीज टू प्रिव्हेंट फर्दर लॉस, आणखी लॉस होऊ नये म्हणून वेगवेगळे मार्ग इम्प्लिमेंट करायचे. आणि प्रिझर्विंग अननोन रिजन्स, माहिती नाही आहेत त्या प्रदेशांचं सुद्धा आपण रक्षण करायचं. व्हॉट आर हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी? म्हणजे धोक्यात आलेली ठिकाणं, त्यांना म्हणतात हॉटस्पॉट. ऑल ओव्हर द वर्ल्ड 34
highly sensitive biodiversity spots are reported. They are called hotspots. Such areas had once occupied 15.7% area of Earth, but of this 15.7%, 86% have been already destroyed. 15.7% पैकी 86% ऑलरेडी त्यांचं डिस्ट्रक्शन झालंय. Presently only 2.3% area of the earth has been left over with sensitive spots. अगदी कमी राहिलंय. 15.5 पैकी 2.3% एवढंच. It includes 1,50,000 plant species which are 50% of the world count. किती हानी केली आहे बघा आपण. 1.5 लाख वनस्पतींच्या प्रजाती 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट म्हणजे बाकीच्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. as far as India is considered, only out of 135 species of animals, 85 species are found in jungles of eastern region. पूर्वेकडची जी जंगले आहेत तिकडे 135 पैकी 85 प्रजाती आढळतात प्राण्यांच्या. किती समृद्ध आहेत. About 1500 endemic plants species are found in western घाट. एंडेमिकचा अर्थ विशिष्ट प्रदेशात राहणारी. अशी 1500 वनस्पतींच्या जाती आहेत की ज्या वेस्टर्न घाट नावाचा जो प्रदेश आहे तिकडे सापडतो. आपण पुढे बघणार आहोत. Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. म्हणजे जेवढ्या काही प्लांट स्पीशीज आहेत त्यातल्या 50,000 विशिष्ट ठिकाणीच जगू शकतात. त्यांना म्हणतात प्रदेशनिष्ठ और एंडेमिक. त्यांची जर तुम्ही ठिकाणं बदलली तर त्या जगणार नाहीत. म्हणजे त्यांची ठिकाणं न बदलणं, आहेत तिकडे त्यांचं जतन करणं हे माणसाचं कर्तव्य आहे. 3 endangered heritage places of country. आपल्या भारतातली 3 धोक्यात आलेली ठिकाणं आहेत ती बघूया. फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट. इट इज स्प्रेड ओव्हर स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तामिळनाडू अँड केरला. It has been endangered due to mining industry and search of natural gas. एवढ्या राज्यांमध्ये पसरलेला प्रचंड मोठा पश्चिम घाट आहे हा. त्या पश्चिम घाटात अर्थातच वनस्पती प्राणी यांची खूप समृद्ध लयलूट आहे. बट इन सर्च ऑफ मायनिंग इंडस्ट्री, डोंगर फोडा आणि त्याच्यातली खनिज मिळवा. नॅचरल गॅस, खणा आणि त्याच्यातला नॅचरल गॅस घ्या. ह्या शोधासाठी माणसांनी वेस्टर्न घाटाचं नुकसान करायला घेतलंय. अँड बिकॉज ऑफ दॅट habitats of Asiatic lion and wild bison of this region have been under threat. बघूया तिकडे काय काय. या चित्रात तुम्हाला दिसतंय numerous species of plants and animals are present in Western Ghat, but they are in danger due to human activities. Second is Manas Sanctuary in Assam. It is under threat due to dams and indiscriminate use of water. धरणं बांधायची स्वार्थासाठी, आपल्याला पाणी पाहिजे म्हणून, आणि पाण्याचा बेसुमार वापर करायचा. त्याच्यामुळे तिकडचे टायगर्स आणि रायनोज आर अंडर थ्रेट. थर्ड इज वेस्ट बेंगॉल हॅव्हिंग सुंदरबन सँक्च्युअरी. इट इज रिझर्व्ड फॉर टायगर्स, बट टायगर पॉप्युलेशन अँड ऑल ओव्हर लोकल एन्व्हायरमेंट. नुसतेच वाघ नाही तर तिकडे अनेक प्राणी आहेत, सगळे धोक्यात आले. सिरियसली चॅलेंज बाय डॅम्स. पुन्हा इथे सुद्धा धरणं. डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव्ह फिशिंग, ट्रेंचेस डग फॉर दिस फिशिंग. These are the reasons
for this danger. So the Sundarban sanctuary is also under threat. Then we will see classification of threatened species of animals as well as plants. Here we are thinking only about animals. First type is endangered species. Here you can see lion-tailed monkey. Monkey having a tail having like a lion, and laser florican म्हणजे गवतात राहणारा एक सुंदरसा मोर आणि ज्याची शेपटी सिंहाच्या शेपटीसारखी आहे असं एक माकड. या दोन जाती एंडेंजर्ड आहेत. म्हणजे अनेक असतील, त्याच्यापैकी दोन उदाहरणं आहेत फक्त. Why they are endangered? Either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk. यांची संख्या कमी झाली आहे किंवा त्यांची राहण्याची ठिकाणं जंगलं तोडली तर झाडावर माकडं राहतात, ती कुठे राहणार? गवताळ प्रदेशच नष्ट केले तर हे मोर कुठे राहणार? किंवा डोंगर फोडून काढले आपल्याला दगड हवे म्हणून, त्याच्यातल्या गुहा नाहीशा झाल्या तर गुहेत राहणारे वाघ सिंह वगैरे कुठे राहणार? हा आपण विचार करत नाही, पण त्याच्यामुळे त्यांची संख्या कमी होते. अँड दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड. They can be extinct in near future if conservative measures are not implemented. नष्ट होऊन जातील. एक्सटिंक्ट म्हणजे पूर्वी होते आता नाही आहेत असं होऊ शकेल जर यांची काळजी घेतली नाही तर. सेकंड आर रेअर स्पीशीज. हिअर यू कॅन सी रेड पांडा अँड मस्क डिअर. नंबर ऑफ these organisms is considerably declined. यांची पण संख्या खूपच कमी होत चालली आहे. Organisms of this species being endemic may become extinct very fast. पुन्हा इथे आलं एंडेमिक. याचा अर्थ काय की ह्यांना हा रेड पांडा आहे तो त्याचं ठिकाण सोडून दुसरीकडे कुठे राहू शकणार नाही, मरेल बिचारा. सेम इज द थिंग विथ मस्क डिअर. कस्तुरी मृग तो त्या ज्या प्रदेशात राहतो तिकडेच जगू शकतो, वेगळ्या जंगलात नेला तर तो राहणार नाही. याच्यामुळे त्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. सो दे आर कॉल्ड रेअर स्पीशीज. थर्ड इज vulnerable species. Why? Number of these organisms is extremely less and continues to decline. खूपच कमी होत चालली आहे संख्या यांची. And continuous decline in their number is worrisome reason. किती प्रयत्न केले तरी आता कसं आहे, पूर्वीच्या काळी खूप शिकारी व्हायच्या. राजे, सरदार, अगदी जंगलातली माणसं सुद्धा त्यांच्या शिकारी करायची वेगवेगळ्या कारणांसाठी. पण एकंदर परिणाम काय झाला, त्यांची भारतातली संख्याच कमी होऊन गेली आणि आता ती संख्या इतकी कमी झाली की ती वाढवण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतात. एक्झाम्पल टायगर, लायन. फोर्थ इज indeterminate species. This is giant squirrel or shekru. It is state animal of Maharashtra. It is a type of squirrel but bigger in size than our general squirrel. शेकरू म्हणजे खार आहे ही एक प्रकारची. महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी म्हटलं जातं त्याला. याची सवय काय तर शायनेस, बिहेवियरल हॅबिट्स लाईक शायनेस. लपून बसतात ते, त्यामुळे त्यांची संख्या निश्चित सांगता येत नाही. आज 50 आहे का 150 आहे का उद्या 75 असेल, कारण मोजता येत नाही त्यांना ते लपून बसल्यामुळे. These organisms appear to be endangered. वाटतं की ते धोक्यात आहेत. But due to their some behavioral habits, there is no definite and substantial information. पूर्ण माहिती नाही आहे त्यांची. मग त्याला जपावं म्हणून त्याला स्टेट ॲनिमल ऑफ महाराष्ट्र असं म्हणून त्याचं संवर्धन केलं जातं. दिस इज शेकरू. नाउ वर्ल्ड वाईड there are some efforts. First is WWF, World Wildlife Fund, published a survey in 2008, 12 years before today. According to it, during the years from 1975 to 2005, फक्त 35 वर्षात 30% ॲनिमल स्पेशीज, प्राण्यांच्या 30% प्रजाती एक्सटिंक्ट झाल्या. म्हणजे फक्त त्यांचं नाव राहिलं, अमका प्राणी कधीतरी पृथ्वीवर होता आता नाही आहे.
100% ज्या स्पेशीज होत्या त्याच्यातल्या 30% नष्ट होऊन गेल्या. ही 12 वर्षापूर्वीची परिस्थिती. व्हॉट विल हॅपन इन फ्युचर इफ दिस कंटिन्यूज ॲज इट इज? असंच चालू राहिलं तर पुढे प्राण्यांची संख्या आणि प्रजातींची संख्या किती कमी होईल विचार करायचा माणसाने. There is another institution called IUCN, International Union for Conservation of Nature. It prepares रेड लिस्ट. पूर्ण जगासाठी ही संस्था एक रेड लिस्ट बनवते. That contains the name of endangered species from different countries. संपूर्ण जगातल्या वेगवेगळ्या स्पीशीज, मग प्राण्यांच्या असतील वनस्पतींच्या असतील, त्याची एक रेड लिस्ट दरवर्षी हे प्रकाशित करतं ही संस्था. Its pink pages contain the names of endangered species. जे धोक्यात आलेत त्यांची नोंद पिंक कलरच्या पानांमध्ये असते. पुस्तक असतं ना ते. And green pages contain names of previously endangered but presently safe. माणसाचे जे काही प्रयत्न चाललेत अनेक वर्षांपासून त्याच्यामुळे काही स्पीशीज या धोक्यातून बाहेर आल्यात, त्यांची संख्या चांगल्या प्रकारे वाढली आहे, त्यांचा समावेश ग्रीन पेजेसमध्ये केला जातो. आणि जे धोक्यात आहेत त्यांचा समावेश पिंक पेजेसमध्ये केला जातो. दिस इज IUCN साइन. Then in 1972 Wildlife Protection Act came into existence. It has some important clauses. 49A, it says that trading of rare animals has been completely banned. हौशीसाठी किंवा इतर काही कारणांसाठी प्राण्यांचा व्यापार चालतो. मग ती कासवं असतील, मोर असतील, रंगीबेरंगी पक्षी असतील, नंतर अगदी घोरपड, गेंड्यांची शिंग, असं खूप काय काय कसले कसले व्यापार चालतात प्राण्यांचे, त्याला बंदी आहे. 49B clause 49B states that use of articles prepared from skin or organs of wild animals has been banned. आताच सांगितलं तसं प्राण्यांच्या जी अंगावर केस असतात त्याच्यापासून फर बनवतात आणि त्या फर पासून कोट बनवतील, चामड्यापासून वस्तू बनवतील, पट्टे, पाकिट, पर्सेस, शोभेसाठी पाहिजे असतात कातडी. एलिफंट टूथ, हस्तिदंत, त्याच्यापासून शोभेच्या वस्तू बनवतात. ह्या सगळ्याला बॅन आहे. 49C डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टिफॅक्ट्स मेड फ्रॉम रेअर वाईल्ड ॲनिमल्स इज कंपल्सरी. एखाद्या व्यापाऱ्याकडे जर अशा काही वस्तू असतील, चामड्याच्या, हस्तिदंताच्या, गेंड्याच्या शिंगाच्या, कोणाची नखं, असं काय 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 त्याचा वस्तूचा व्यापार चालतो, त्या जर वस्तू एखाद्या व्यापाऱ्याकडे असतील तर त्यांनी त्या जाहीर करणं त्याच्यासाठी बंधनकारक आहे. लपवलं तर गुन्हा आहे. सो दिस वॉज वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ॲक्ट 1972. Then what is the meaning of whole our lesson? Let us remember, let us behave accordingly. लक्षात पण ठेवायचं आणि तसं वागायचं. त्याच्या काय 7 गोष्टी? Destroying a plant is to destroy everything. एक तुम्ही झाड तोडताय त्याचा अर्थ तुम्ही सगळं पृथ्वीवरचं आयुष्य, जीवन नष्ट करताय. प्रॅक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कन्झर्व एन्व्हायरमेंट. जंगल वाढवायचा अर्थ काय? जंगल नाही, झाडं वाढवत राहायची, वाढदिवसाला झाड लावायचं. फॉरेस्ट इज वेल्थ. सगळी संपत्ती आपली, जंगलं हीच संपत्ती आहे. एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन इज व्हॅल्यू एज्युकेशन. आई वडिलांशी आणि मोठ्यांशी नीट वागा, देशावर प्रेम करा, याच अशा व्हॅल्यूज आहेत. तसं एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्ट करायची ही सुद्धा अतिशय महत्त्वाची व्हॅल्यू आहे की जी प्रत्येकाच्या वागण्यात दिसलीच पाहिजे. प्रॉव्हिडंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिव्हेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कागद बनवण्यासाठी भरपूर झाडं तोडली जातात. मग कागदाचा वापर कमी करायचा आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईमेल वगैरे जे काय हल्ली आहेत त्यांचा वापर करायचा. दिस इज
prevention of deforestation. To practice the environmental protection is to development of human society. जर माणसाचा विकास करायचा असेल तर environmentचं protection is must. Pure air, pure water is key to healthy life. पुन्हा इकडे स्वार्थ आला, पण त्याच्याबरोबर परमार्थ पण आहे. हेल्दी लाईफ, जर आपल्याला चांगलं आयुष्य पाहिजे तर हवा आणि पाणी दोन्ही शुद्ध पाहिजे, आणि हे शुद्ध राखताना आपोआप निसर्गाचं किंवा एन्व्हायरमेंटचं प्रोटेक्शन आपण करतोय ही जाणीव ठेवायची. सो दिस वॉज समरी ऑफ अवर 4th लेसन. बिहेव अकॉर्डिंगली. थँक यू.